अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह के जत्थेदार द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद उन्होंने संगत से कहा कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब में गायब हुए स्वरूपों के मामले में उस समय की एग्जीक्यूटिव कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब में अखंड पाठ साहिब का आयोजन करवाएं और वे 1 महीने तक किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ 2016 के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर करनैल सिंह का कहना है कि सच दुनिया के सामने आना चाहिए। उन्हें जो सजा लगाई गई है वे उन्हें मंजूर है। 2016 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 18/9/2020 ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे पेश होण। उन्होंने वास्ते जो पंज सिंह साहबान ने इकत्तरता करके फैसला लिया, उस फैसले को मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी कार्यकारी जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब वो संगतां दे सन्मुख रखणगे। मैं बहुत अदब सहित बेनती करता हाँ सरवण करवाउण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु रामसर साहिब विखे 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ एक मंदभागी घटना वापरी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए ਅਤੇ ਉੱਥੇ बहुत सारे ਕਪਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि जो अगनदाह की घटना वापरी गुरुद्वारा रामसर साहिब विखे प्रिंटिंग प्रेस के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के हजूर इस घटना लई पश्चाताप करन दा पूरा भी यतन नहीं किया, जो कि अति जरूरी सी। भावें वो अगनदाह की घटना किसी भी कारण वापरी, पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधों की अनगहली सी। उस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चाहिए सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के हजूर नतमस्तक होंदी और अरदास करती कि हे अकाल पुरख, हे सच्चे पातशाह, जो ये अगनदाह की घटना वापरी है ये साडी अनगहली है, सानू खिमा कर ते अगे तो समत बख्शिश कर, ताकि असीं योग ढंग दे नाल आप जी की सेवा संभाल कर सकीए। पर ऐसा करन दी खेचला जिहड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं हुई। सुखदेव सिंह भौर जो उस वेले के जनरल सकत्तर है, उन्होंने कहा अपने एक लिखती स्पष्टीकरण दे विच कि उस वेले के प्रधान अवतार सिंह नूं उन्होंने कहा कि पश्चाताप करवाना चाहिए, पर उन्होंने गल नहीं मनी। प्रधान ने गल नहीं मनी, सकत्तर ने गल नहीं मनी। ना इस वक्त प्रधान है तो ना इस वक्त सकत्तर है। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ जो अंतरंग कमेटी के मैंबर से
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਪਲੇ ਤੇ ਘਪਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਲੈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਖਵਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। 1 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਕੀਤਾ?
ਕਿ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ਰ? ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਸੰਗਤਵਾਨੀ ਮੂੰਹ करके एक बार कहो, सारे संगतवादी मुंह करके कहो कि पश्चाताप ना कराना ये बजर गलती है कमेटी की। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਟ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, 15 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਸੀ ਮੱਕੜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਪੜਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕਰੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 1000 ਸਫੈਦ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕਰੀ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਐਡੇ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव भारत।